Yes, today we are turning our attention to page 92 of your textbook language skills. Page 92. Open your textbook at page 92. Language skills. Module 5, Unit 8 and Lesson 1. Writing. This is the last type of skill, last skill in communication. The earlier skills were listening, speaking, reading and writing. Listening, speaking, reading and writing. The last section is writing. So we are going to study the various ways by which we can write so many things. The various things in writing section. So writing, what is writing? Writing is an integral skill in the act of communication. We can of course say writing is an integral skill. Integral. Most important. Writing is one of the most important skills in the act of communication. കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കിൽസിൽ ഒന്നാണ് റൈറ്റിംഗ്. ലിസണിങ് പോലെ, സ്പീക്കിംഗ് പോലെ, റീഡിംഗ് പോലെ ഒരുപക്ഷെ അതിലേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ആൻ ഇൻ്റഗ്രൽ. വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ മീൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സ്കിൽ ഇൻ ദി ആക്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. Written communication means letters. Written communication can be personal or official. Written communication can be personal or official. Written communications meant for our friends and relatives are personal. They are personal communications. Whereas written communications meant for the people whom we do not know or men of authority, they are official communication or written communication which is official. Written communication that is official. So there are two types of communication. They are personal or official, or it can be, personal communication can also be called. Personal communication can also be termed as informal communication, whereas official communication can be termed as. Official communication can be described as formal communication. So thus there are two types of communications. One is personal or informal and other is official or formal. So these are the two types of communication. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും എഴുതുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോർമലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലാണ്. അതേ സമയത്ത് അധികാരികൾ, നമുക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത ആളുകൾ, ഹയർ അതോറിറ്റീസ്, അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എഴുതുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ എഡിറ്റേഴ്സ്, അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എഴുതുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫോർമലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യലാണ്. ദേ ആർ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്. So once again, writing is an integral skill in the act of communication. Communication can be personal or official, or in other words we can say it can be informal or formal. Personal, informal. Official means formal. As an acquired language, English has been taught for a very long time in India with a great emphasis placed on improving the skills, improving the writing skills along with the reading skills. So when we take the example of English, which is a transplanted language in India, so we are non-native speakers, we are non-native users of English. As far as English is concerned, it is a transplanted language, or we can say it is an acquired language. നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത, പഠിച്ചെടുത്ത ലാംഗ്വേജാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അവർ മദർ ടങ്. നമ്മുടെ ആരുടെ മാതൃഭാഷയല്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയല്ല ഇംഗ്ലീഷ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാൻ ബി ടേംഡ് ആസ് ആൻ അക്വയർഡ് ലാംഗ്വേജ്.
or we can say in an interesting way, ട്രാൻസ്പ്ലാന്റഡ് ലാംഗ്വേജ്, പറിച്ചു നടപ്പെട്ട ലാംഗ്വേജാണ്. നമുക്കറിയാം, സാമ്രാജ്യത്വ കൊളോണിയൽ വാഴ്ച നടത്തിയ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഹാസ് ബീൻ ബ്രോട്ട് ടു ഇന്ത്യ by the English who ruled over India for at least 250 years. അപ്പം അതിൽ കുറേ ഗുമസ്തന്മാരെ വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി മെക്കാളെ പ്രഭുവിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് സാർവത്രികമായ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പാക്കപ്പെട്ടു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോയി. ഓഗസ്റ്റ് 14 അർദ്ധരാത്രിക്ക് 1947 നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. ബട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ദെയർ. ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ദെയർ. So it is almost a passport for getting job, not only in India, in foreign countries also. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ജോലി നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പാസ്പോർട്ടാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ ജോബ്, എ നോളജ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, എ മാസ്റ്റർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് എ മസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് നെസസറി. നമ്മൾ ഒരു ജോലി സമ്പാദിക്കുന്നതിന്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനികളിലാണെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒരു ജോലി സമ്പാദിക്കുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ഹൈലി എസെൻഷ്യൽ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ ഔട്ട്സൈഡ് അവർ സ്റ്റേറ്റ്, വി നീഡ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജസ് അറിഞ്ഞുകൂടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്. ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് getting enhanced, getting increased day by day. അനുദിനം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞു വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആസ് ആൻ acquired language, English has been taught for a very long time with a great emphasis placed on improving writing skills along with reading skills. നമ്മളിവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചത്, വളരെ വർഷക്കാലം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ അവസാനത്തെ 2 സ്കിൽസിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. അതായത് റീഡിങ് സ്കിൽസും. സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചത് റീഡിങ് സ്കിൽസും റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസും മാത്രമാണ്. ഒരു ലാംഗ്വേജ് സ്വായത്തമാക്കുന്നതിന്, ഫോർ അക്വയറിങ് എ ലാംഗ്വേജ്, these two types more than these 2 types are quite essential. നമുക്കറിയാമല്ലോ, for mastering a language, reading skills and writing skills are what we can say preliminary things. More than that, we should have, how do we study mother tongue, how do we learn mother tongue? First of all, we listen to the words of our dear and near ones. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നു, നമ്മളത് ഉച്ചരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ ആദ്യം നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിച്ചതുപോലെ ലിസണിങ് ആണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ സ്പീക്കിംഗ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റീഡിങ്, ഏറ്റവും അവസാനമാണ് റൈറ്റിംഗ് വേണ്ടത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ചെയ്തത് റീഡിങ് സ്കിൽസും റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഗ്രാമറും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു. തെറ്റില്ലാതെ എങ്ങനെ എഴുതണം, എങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് സ്വായത്തമാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. Definitely we can say the ability to master a language, master the English language has been lost because of the defective kind of teaching. The defective kind of teaching in the sense that in the schools and colleges, the last 2 elements in mastering a language has been taught. The last 2 elements have been taught. They are reading skill and writing skill, and the preliminary skills were ignored or deliberately avoided. So that is why we are lagging far behind in mastering the English language. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോഴും പുറകിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് ലിസണിങ് ആണ്, പിന്നെ വേണ്ടത് സ്പീക്കിംഗ് ആണ്, അതിനുശേഷമാണ് റീഡിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും വേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇതുവരെ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡിങ് സ്കിൽസ്, പാഠങ്ങൾ അധ്യാപകർ വായിക്കുന്നു, നമ്മളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുന്നു, അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരുന്നു, പിന്നെ തെറ്റുകൂടാതെ ഗ്രാമർ തെറ്റില്ലാതെ എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതാ സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരി, we can make some corrective measures. We can have some corrective measures. ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് തിരുത്തി മാറ്റാം. So there is still room to improve. Of course there is still room. Room means space or place. There is place to improve since language is constantly evolving. Any language is constantly evolving.
ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആയാലും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓർ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇവോൾവിങ്, ഡെവലപ്പിംഗ് ഓർ ഇംപ്രൂവിങ്. എനി ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഓർ ഇംപ്രൂവിങ്. നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വന്നു, ഇപ്പം നമ്മുടെ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ ധാരാളം വന്നു. ആദ്യം വളരെ കുറച്ച് പദങ്ങളെ വൊക്കാബുലറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് ഏതാണ്ട് 1,00,000-ൽ അധികം വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല പല കാര്യങ്ങളിലും ഗ്രാമർ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ നിന്നും മോഡേൺ മെത്തേഡിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ, എ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഹാവ് കം ഓവർ ഈ ലേണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. അത് മാത്രമല്ല ഏത് ലാംഗ്വേജും അതിനതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ പദങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പുതിയ പുതിയ രീതികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എവരി ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഇവോൾവിങ്. ഇവോൾവിങ് മീൻസ് ഡെവലപ്പിംഗ്, ഇംപ്രൂവിങ്. സിൻസ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇവോൾവിങ്, since means as or because language is constantly or continuously evolving or developing, say, and therefore demands, language demands paradigm shifts. Paradigm, paradigm, P-A-R-A-D-I-G-M, P-A-R-A-D-I-G-M. Paradigm means example or model, here similar. Shifts, changes in the manner in which we acquire language skills. ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിന് അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് സ്വായത്തമാകുന്ന രീതികൾക്കും മാറ്റം വന്നേ മതിയാവൂ. Then only we can have a total mastery over the language. Then only we can make the English language supple. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനെ വഴക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതിനെ നമുക്ക് we should make it usable only if we are ready to use some changes in acquiring, changes in the way, in the method or in the manner of acquiring the language. So language demands paradigm shifts, similar changes in the manner in which we acquire language skills. ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് നേടിയെടുക്കുന്ന മാനറിലെ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചേ മതിയാകൂ. ഇന്ന് പഴയതുപോലെ വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിവൈസസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് us ടു മാസ്റ്റർ ദി ലാംഗ്വേജ്. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ തന്നെ we can listen to many things for improving our language, and also we can have the meanings of words and pronunciation of words at our fingertip. നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിലാണ് നമ്മുടെ ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊണൗൺസിയേഷനും ഉച്ചാരണവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ, ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട്. അല്ലാതെ പണ്ട് പഠിച്ചിരുന്നതുപോലെ റീഡിങ്ങിന് റൈറ്റിങ്ങിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ പോരാ. എന്താണ്? ലാംഗ്വേജ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇവോൾവിങ്, ലാംഗ്വേജ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചേഞ്ചിങ് ഓർ ഇംപ്രൂവിങ് ഓർ ഡെവലപ്പിംഗ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ലാംഗ്വേജ് ഡിമാൻഡ്സ് സിമിലർ പാരഡൈംസ്, സിമിലർ ചേഞ്ചസ് or paradigm shifts, similar changes, similar shifts in the manner in which we acquire language skills, in which we master language skills. ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് നേടിയെടുക്കുന്ന മാനറിൽ പുതിയ പുതിയ നൂതനമായ ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Then so we are going to writing. There are 4 main types of writing. There are 4 main kinds of writing. Writing can be classified into 4. There are 4 kinds of writing. There are of course 4 kinds or types of writing. 4 തരത്തിലുള്ള റൈറ്റിംഗ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. 4 തരത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന, നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഏത് പീസായാലും ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. സോ ദർ ആർ 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. ദേ ആർ എക്സ്പോസിറ്ററി. ലിസൺ, എക്സ്പോസിറ്ററി, EXPOSITORY, EXPOSITORY, എക്സ്പോസിറ്ററി. Persuasive means compelling or impelling, പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന, persuasive writing. Narrative writing, and descriptive. There is of course descriptive writing. So which are the 4 kinds of writing? Expository,
persuasive, narrative and descriptive. These are the four kinds or four types of writing. Which are the four kinds of writing? Which are the four types of writing? They are expository. അതിൽ നമുക്ക് E എടുക്കാം. നാരറ്റീവ്, അതിൽ നിന്നും N എടുക്കാം. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്, അതിൽ നമുക്ക് D എടുക്കാം. പെർസ്യൂസീവ്, അതിൽ നിന്ന് P എടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ if we make a memorable formula, we get NP. ഇതിലെ പെർസ്യൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതിനെ നാലാമത് കൊണ്ടുവന്നു മാത്രം, അത് ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി NP എന്നെടുത്താൽ, so we can keep these four kinds of writing in our memory always. It will be there intact in our memory. So these are the four kinds of writing: expository, persuasive, narrative or descriptive, or as our memorable formula, expository, narrative, descriptive and persuasive. Let us analyze each one of them. We are going to analyze each one of them separately. ഇതിൽ ഓരോന്നും നമുക്ക് പ്രത്യേകം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. What is expository writing? What is expository writing? Expository writing is that in which the author tries to inform or explain the subject to the readers. Expository writing is that in which the author tries to inform or explain the subject to the readers. വിഷയം വായനക്കാർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന, അറിയിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള റൈറ്റിംഗ് ആണ് എക്സ്പോസിറ്ററി റൈറ്റിംഗ്. അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ, പാസിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റൻഡഡ് ടു ഗിവ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുക, അറിവ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. സോ എക്സ്പോസിറ്ററി റൈറ്റിംഗ് മീൻസ് ഗിവിങ് ഇൻഫർമേഷൻ, ഗിവിങ് നോളജ് ഓഫ് ദി സബ്ജക്റ്റ്. ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുക. അപ്പോൾ ഇത്തിരി പാണ്ഡിത്യപൂർണമായ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ആണ് എക്സ്പോസിറ്ററി റൈറ്റിംഗ്. Expository writing. What is it? Expository writing is that in which the author tries to inform or explain the subject to the readers. Expository writing is that in which the author tries to inform or explain the subject to the readers. അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. So it is intended to give information or knowledge. The intention of expository writing or the aim of expository writing is to give information or to give knowledge to the readers. വായനക്കാർക്ക് അറിവ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പോസിറ്ററി റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോജിക്കൽ സീക്വൻസ്. പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നല്ലൊരു ബിഗിനിങ്ങും നല്ലൊരു മിഡിലും നല്ലൊരു എൻഡും ഒക്കെ വേണം. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ലോജിക്കൽ, റേഷണൽ സീക്വൻസ് മീൻസ് ഓർഡർ. ഇത് ഷുഡ് ഹാവ് എ റേഷണൽ ഓർഡർ. യുക്തിഭദ്രമായ ഒരു ക്രമം വേണം. ചുമ്മാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തരംഗം വിലങ്ങും ചില ഈ അവാർഡ് സിനിമകൾ കാണുന്നത് പോലെ യാതൊരു ബന്ധമില്ലാതെ കുറേ ഷോട്ടുകൾ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് പോലെ ആകരുത്. അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ള പ്രതിപാദന രീതി ആയിരിക്കണം എക്സ്പോസിറ്ററി റൈറ്റിങ്ങിനുണ്ടാകുന്നത്. എന്താണ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഓർ ഷുഡ് ഹാവ് എ റേഷണൽ ഓർ ലോജിക്കൽ സീക്വൻസ്. യുക്തിഭദ്രമായ ഒരു സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പോസിറ്ററി റൈറ്റിംഗ്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിംഗ്. ടെക്നിക്കൽ നോഹൗ നൽകുന്ന സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകുന്ന റൈറ്റിംഗ് എല്ലാം എക്സ്പോസിറ്ററി റൈറ്റിംഗ് ആണ്. ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായാലും ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പോസിറ്ററി റൈറ്റിംഗ്. എൻസൈക്ലോപീഡിയ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഡു? എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഗിവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് വേരിയസ് തിങ്സ്. വിശ്വവിജ്ഞാനകോശം, എൻസൈക്ലോപീഡിയ വിശ്വവിജ്ഞാനകോശം വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുന്നു. Dictionary, it gives meanings of different words. It gives also the usages of different words. പല വാക്കുകളുടെ ഉപയോഗക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ഡിക്ഷണറി. അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിങ്ങും എൻസൈക്ലോപീഡിയയും ഡിക്ഷണറിയും എല്ലാം
These are good examples of expository writing. Expository writing in example ആണ് ഇതെല്ലാം. ഓക്കെ, ദെൻ അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പെർസ്യൂസീവ് റൈറ്റിംഗ്. പുസ്തകത്തിൽ അതല്ലേ കിടക്കുന്നത്, പെർസ്യൂസീവ് റൈറ്റിംഗ്. വാട്ട് ഈസ് പെർസ്യൂസീവ് റൈറ്റിംഗ്? പെർസ്യൂസീവ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ കമ്പലിങ്. ദി റൈറ്റർ ഓർ ഓതർ ഈസ് കമ്പലിങ്. അയാൾ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്, അയാളുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് നമ്മളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് പെർസ്യൂസീവ് റൈറ്റിംഗ്. Persuasive writing states the opinion of the author. Persuasive writing states the opinion of the writer or the author as he precisely. You see, persuasive writing states the opinion of the writer precisely in order to influence the readers. വായനക്കാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്ന, അതായത് ഓതറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്ററിൻ്റെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന, അഭിപ്രായം പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായം നമ്മളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റൈറ്റിംഗ് ആണ് പെർസ്വേസീവ് റൈറ്റിംഗ്. സോ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദി ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദി റൈറ്റർ. പെർസ്വേസീവ് റൈറ്റിംഗ് deals with or states the opinion of the writer, and in order to influence the reader he uses reasons and justifications in his writing. The writer uses various reasons and justifications. ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, and arguments. He uses reasons, justifications, arguments in order to drive home his opinion, in order to make clear his opinion, in order to instill his opinions in our minds. നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ അയാളുടെ റൈറ്ററുടെ ഒപ്പീനിയൻ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി he uses a lot of arguments. ഒരുപാട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. He also uses many reasons, and also he uses many justifications. ഒരുപാട് ന്യായീകരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നീതീകരിക്കൽ നടത്തുന്നു. അയാളുടെ ഒരേ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇൻജക്റ്റ് ഹിസ് ഒപ്പീനിയൻ ഇൻ അവർ മൈൻഡ്സ്. അയാളുടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഏത് പെർസ്വേസീവ് റൈറ്റിംഗ്. ഇൻ പെർസ്വേസീവ് റൈറ്റിംഗ് ദ റൈറ്റർ ഓർ ദി ഓതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹിസ് ഒപ്പീനിയൻ, ആൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി റീഡർ ഹി യൂസസ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻസ്, ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ്, and also reasons. He uses all these things in order to instill his opinion in the minds of the readers. See, when we see the examples, we can say editorial pieces, editorials of the newspapers. നിങ്ങളാരും വായിക്കാറല്ലോ എഡിറ്റോറിയൽസ്? ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലെ ഏത് മലയാളം ഡെയിലീസിൻ്റെ ആയാലും എഡിറ്റോറിയൽ വായിക്കുക. നമുക്കൊരു അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് പല പത്രങ്ങളുടെ എഡിറ്റോറിയൽ വായിക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങൾ, ദി ഹിന്ദു ആയാലും ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ആയാലും അതിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റിയലി എൻഹാൻസസ് അവർ കമാൻഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ കമാൻഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എഡിറ്റോറിയൽ വായന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സിവിൽ സർവീസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എഡിറ്റോറിയലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വായിച്ചത് സൂക്ഷിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും ദി ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തിലെ എഡിറ്റോറിയൽ. Okay, see those who have opportunities to read such English dailies, please do it without any fail. Please read them regularly. കൃത്യമായി വായിക്കുക. Then automatically your standard will enhance. നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരും. So the best examples of persuasive writing are editorial pieces, critical analysis. നമ്മുടെ വിമർശനാത്മകമായ ഒരു വിശകലനം, അത് ഒരു കവിതയെക്കുറിച്ചാകാം, നോവലിനെ കുറിച്ചാകാം, ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് പോലും ആകാം. ആൻഡ് റിവ്യൂസ് ഓഫ് നോവൽസ്, പോയംസ്, ഫിലിംസ്, റിവ്യൂസ്. അത് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന റിവ്യൂവിൽ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ സിനിമയുടെ റിവ്യൂ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ്, യൂട്യൂബിലൂടെ റിവ്യൂ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഒരു സിനിമ വരുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുക എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. റിവ്യൂ അത് ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. സോ ദി ഓതർ യൂസസ് ഹിസ് ഓൺ ഒപ്പീനിയൻ. ആൻഡ് ഓൾസോ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കംപ്ലയിൻസ്, പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കംപ്ലയിൻസ്,
പരാതികൾ പത്രാധിപരെ അറിയിക്കാറുണ്ടല്ലോ, പ്രദേശത്തെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ശോച്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ. ആ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കംപ്ലയിൻസും ദേ ഓൾസോ ബിലോങ് ടു ദി ജോണർ ഓഫ് പെർസ്വേസീവ് റൈറ്റിംഗ്. പെർസ്വേസീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓണറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്, ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ which can be the examples of a persuasive writing, editorial pieces, critical analysis, and letters of complaint, and especially reviews. These are best examples of persuasive writing. And next one, narrative writing. Narrative എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം, വർണ്ണനയാണ്, narration, narrative writing. See, narrative writing has the author telling stories. കഥ പറയുന്ന എഴുത്തിനാണ്, കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന എഴുത്തിനാണ് നാരറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നാരറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ഹാസ് ദി ഓതർ ടെല്ലിംഗ് സ്റ്റോറീസ്, ഓഫൺ യൂസിങ് ദി ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ, ഐ. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഐ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ, നോവലാണെങ്കിലും കഥയാണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ കവിതയാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വീക്ഷണകോണിലൂടെ ആയിരിക്കും നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ യൂസിങ് ദി ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേഷൻ. ഫോർ നറേറ്റിംഗ് ദി ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് യൂസ്ഡ്. കൂടുതലും കവിതകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേഷൻ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വീക്ഷണകോണിലൂടെയാണ് കഥ പറയുന്നത്, അല്ലേ? പ്ലീസ് ട്രൈ ടു റിമെമ്പർ എനിത്തിങ് യു ഹാവ് റെഡ്. അതങ്ങനെയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നാരറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ്. Narrative writing has the author telling stories often using the first person. Narrative writing has the writer or the author telling stories often using the first person. It is mostly personal. Narrative writing is mostly personal. വ്യക്തിപരമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റീവായിരിക്കും, ആത്മനിഷ്ഠമായിരിക്കും. ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ എലിമെൻറ്റ്സ് കാണും, ആത്മകഥാംശങ്ങൾ കാണും, പേഴ്സണലായിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇമാജിനേറ്റീവ്. സ്റ്റോറീസ് മേ ബി ഇമാജിനേറ്റീവ്. ഉപയോഗിക്കുന്ന കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാങ്കല്പികമായിരിക്കും, ഭാവനയിൽ നിന്നും എടുത്തിടുന്ന കഥകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്, ചിലപ്പം റിയലായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളും ആത്മകഥാംശങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു ചേരും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നാരറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ്. That is narrative writing. Narrative writing has the author telling stories often using the first person. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിലായിരിക്കും പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വീക്ഷണകോണിലൂടെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. ആൻഡ് narrative writing is mostly personal and imaginative. A person tells the story or the event. Using the first person. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിലൂടെ ആയിരിക്കും ഒരു വ്യക്തി, ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രമായിരിക്കും ആ കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം വർണ്ണിക്കുന്നത്. Sometimes the author writes from the point of view of one of the characters. Sometimes the author or the writer writes from the point of view of one of the characters. കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു വീക്ഷണകോണിലൂടെ ആയിരിക്കും കഥ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. So that is a speciality of narrative writing. Can you suggest some examples? Can you give some examples? Novels. All novels are narrative writings. Short stories, narrative writings. Novellas means small novels, short novels. Novellas. Poetry, collection of poems. Autobiography, നമ്മുടെ വ്യക്തികളിലേക്ക് അനുഭവമല്ലേ അതിൽ സമയത്ത് എഴുതുന്നത്. ഓട്ടോബയോഗ്രഫി മീൻസ് ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ റിട്ടൺ ബൈ ഹിംസെൽഫ് ഓർ ഹെർസെൽഫ്. ഒരു വ്യക്തി സ്വയം എഴുതുന്ന ജീവിതകഥയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി. ദെൻ ബയോഗ്രഫി, ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവചരിത്രം. ആൻഡ് അനിക്ഡോട്ട് മീൻസ് പേഴ്സണൽ ഈവൻറ്റ്സ്, വ്യക്തിപരമായ ചില സംഭവങ്ങളുടെ വർണ്ണന.
So which is the last one? Descriptive writing. Descriptive writing. What is it? It is a type of expository writing. Descriptive writing is a type of, it is a kind of expository writing. Descriptive writing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കുറേ വിശദമായി എഴുതുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 സ്റ്റോറി, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം നൽകുന്ന, നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ്. ഒരു തരത്തിലുള്ള എക്സ്പോസിറ്ററി റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ്. Descriptive writing is a kind of expository writing. Expository writing. Expository writing that uses sensual experiences. Descriptive writing is a kind of expository writing that uses sensual experiences. What does it mean, sensual experience? That is the experience which our senses give us. That is the experiences which our senses impart us. നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൻസസ് നൽകുന്ന, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നൽകുന്ന, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐസ്, നോസ്, ടങ്, ഇയേഴ്സ്, സ്കിൻ, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുന്നത്. നമ്മൾ കാണുന്നു, പലതും കേൾക്കുന്നു, നമ്മൾ സ്പർശനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, നമ്മൾ പിന്നെ സ്വാദറിയുന്നു. ഇതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന, നമുക്ക് നൽകുന്ന അറിവുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന അറിവുകളാണ് എക്സ്പോസിറ്ററി. അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പോസിറ്ററി റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ്. Descriptive writing is a type of expository writing that uses sensual experiences. Descriptive writing uses sensual experiences or sensory experiences to define things. കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന അറിവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ പൊയറ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ. ഈ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാവ്യാത്മകത്വം നിറഞ്ഞ രീതിയിലായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ പൊയറ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഓഫൺ പൊയറ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ. കാവ്യാത്മകം തുളുമ്പുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് പ്ലേസസ്, പീപ്പിൾ, ഈവൻസ്, സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ എ ഹൈലി ഡീറ്റെയിൽഡ് മാനർ. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I have just told you, it is a kind of expository writing. It is a type of expository writing, but the difference is that it is written using the information given to us by our senses. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന അറിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് എഴുതുന്നത്, വിശദമായിട്ട് എഴുതുന്നത്. So descriptive writing is a type of expository writing that uses sensual experiences to define things. It is often poetic in nature. കാവ്യാത്മകത്വമുള്ളതായിരിക്കും. It describes places, people, events and situations in a highly detailed manner. വിശദമായ രീതിയിലാണ് വ്യക്തികളെയും സ്ഥലങ്ങളെയും സിറ്റുവേഷൻസിനെയും സംഭവങ്ങളെയൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. The author writes about what he sees, what he hears, what he tastes, what he smells and what he feels. The writer or the author writes about what he sees, what he hears, what he smells, what he feels and what he hears. And so this is the information that he makes use in his descriptive writing. ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങിൽ ഓഥർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. The author writes about what he sees, what he smells, what he tastes, what he hears and what he feels. Then what are the examples of a descriptive writing? Journal or diary writing. ലേഖനം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറികൾ എഴുതുന്നത്, ആനുകാലികങ്ങൾ, മാഗസീൻസിലെ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എഴുതുന്നത്. ഡയറിയിൽ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളൂ. ഡയറി റൈറ്റിംഗ്, DIARY ആണ് ഡയറി. DAIRY ഉണ്ട് ഡയറി. അത് പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ അവയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആ ഡയറി. DAIRY. ദിസ് ഡയറി ഈസ് DIARY.
ഡയറി റൈറ്റിംഗ്, പണ്ട് കാലത്ത് അതൊരു ശീലമായിരുന്നു ആളുകൾക്ക്, ഡയറി റൈറ്റിംഗ്. ദെൻ നേച്ചർ റൈറ്റിംഗ്, പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള എഴുത്ത്, വില്യം മേഴ്സ്വർത്ത് ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ നേച്ചർ റൈറ്റിംഗ്. ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പാസേജസ് ഇൻ ഫിക്ഷൻ, കഥകളിലും നോവലിലും ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പാസേജസ്. തോമസ് ഹാഡിയുടെ, ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിസ്റ്റായ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നോവലിസ്റ്റായ തോമസ് ഹാഡിയുടെ നോവലുകളിലൊക്കെ ഈ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെസെക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള വളരെ വിശദമായ പൊയറ്റിക് നറേഷൻ ഉണ്ട്, വളരെ പൊയറ്റിക്കായ വർണ്ണനയുണ്ട്. ദീസ് ആർ ഓൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ്സ്. ദി എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ജേണൽ ഓർ ഡയറി റൈറ്റിംഗ്, ദെൻ നേച്ചർ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഫിക്ഷൻ. ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥ, നോവൽ, അങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗത്തിനാണ്, സാഹിത്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗത്തിനാണ് ഫിക്ഷൻ. കഥ, ചെറുകഥ, നോവൽ, അങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗമാണ് ഫിക്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ജോണറിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദി 4 types or 4 kinds of writings. Study these things. Then in our next class we are going on to some specialized writings.